हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। ओडिशा प्रतियोगी चैनल को आपण स्वागत। आज वीडियो ओडिया व्याकरण रे कारक। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियोटी आपण मानकर आगामी परीक्षा दृष्टिकोण बहुत इंपोर्टाट हवाक जाऊँगी, कारण कारक विषय निहाती आसे एवं कारक विषयटा बहुत इजी किंतु समस्त पिला प्राय छाड़ी आसती। तो यही विषयटा छाड़ा भाया नुह। तो चलतु थरे यही वीडियोटा को भल भाव देखा। देखला आपण मैंने देखिए निहाती कारक विषयटा को भल भाव करके आसवे, छाड़ा भाया ये किसी ना। तो चलतु स्टार्ट करवा आज विषयटा। ताहेले कारक कारकर अर्थ कौन? कारकर अर्थ हेउछि वाक्य क्रिया सहित अन्य पद मानकर जो संपर्क थाए ताहाकू कारक कहुए। तो देखंतु फ्रेंड्स, जदि गोटे वाक्य अच्छी ताहेले सही वाक्य रे निहाती क्रिया अच्छी, तो सही क्रिया सहित अन्य पद मानकर जो संपर्क अच्छी ताहाकू आमे कहिबा कारक। सरल कथा रे जदि कहिबा, जेमती कहा द्वारा काम हैला, कहा कु हैला, कहा पाई हैला, एही सब हेउछि आपण मानकर कारक। ये संपर्क को आमे कहिबा कोन कारक। ताहले जदि उदाहरण नेबा, एटारे राम पुस्तक पढ़े। देखंतु एठी होछि क्रिया, ताहले कोन पढ़े। पढ़े सहित पुस्तकर भी संपर्क अच्छी, आपण मानकर रामर भी संपर्क अच्छी। ताहले एटारे जो राम एवं पुस्तक एमाने होउछंती कारक। पढ़े तो होछि क्रिया, क्रिया सहित एमानकर संपर्क अच्छी। नेक्स्ट देखिबा। नेक्स्ट हला कारकर प्रकार। कारक साधारणतः 6 प्रकार होइथाय। तो ये जो 6 प्रकार कारक होता है, से कारकर नाम गुड़िक जब देखा ताहले होछि प्रथमे कर्ता कारक, तापरे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक एवं अधिकरण कारक। तो देखंतु साधारणतः ये जो कर्ता कारक होता है, यह प्रथम विभक्ति होता है। जमी प्रथम विभक्ति रंकर मानकर हुए। द्वितीय विभक्ति हुए कौन ना, द्वितीय विभक्ति हुए आपणकर कर्म कारक, जमी द्वितीय विभक्ति रे कुंकु मानक हुए। आउ तृतीय विभक्ति हुए रे द्वारा मानक द्वारा, जहाँ करण कारक हुए। आउ संप्रदान कारक हुए चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति रे कुंकु मानक अर्थ हुए, लेकिन या पाई अर्थ रहता है चतुर्थी विभक्तिटा। जदि आपण माने विभक्ति जदि देखि नांती, ताहले विभक्ति विषय टिके ओभरलुक कर दियंतु, जहाँकि आपण मानकर एई जो विषय रे पढ़िया पई सुविधा हे जिवो। नहले भी तथापि मु जदि कहि देबी आपण मानकु आगु, जदि एमती भी देखिबे जणा पड़ जिवो, किछि असुविधा नहीं। ताहले अपादान कारक कोन? पंचम विभक्ति। पंचम विभक्ति रे कोन हुए? पंचम विभक्ति हुए रु ठारू मानक ठारू। आउ षष्ठी विभक्ति हुए आपण मानकर, षष्ठी तो हबो नाही, एठी सप्तम विभक्ति। सप्त अधिकरणटा हो सप्तम विभक्ति। षष्ठी विभक्ति रंकर मानकर हुए, ताहा जो संपर्क हिसाब रे हुए, संपर्क हिसाब रे हुए, तो ताको आमे देखिया दरकार नहीं। षष्ठी विभक्ति ताते इम्पोर्टेंट न। सप्तमी हुए रे ठारे मानक ठारे सप्तमी विभक्ति हुए। तो एतिकी आमे देखिबा। तो ये जो विभक्ति कथा रही, विभक्तिटा आपण बहुत इंपोर्टाट हम। जदि कारक विभक्तिटा को जदि भल भाव आपण मैंने जानीपारे कौटा कौ विभक्ति, ताहले आपण मानकर कारक विषयटी शेष हो गला जानतु। कारक विषय आपण मानक भल भाव जना पड़ेगा बोली जानतु। ताहले प्रथम देखिए कर्ता कारक विषय। कर्ता कारक विषय कौन कहूँ ना, कर्ता कारक हूँ जो पद क्रिया को संपादन करे, सही पद को कर्ता कारक कहुए। उदाहरण स्वरूप, जमी प्रश्न जदि करवा, क्रिया को जब प्रश्न करवा किए, उत्तर जहाँ आसो कौन आसो, ताहले राम भात खाए। किए भात खाए ना, राम भात खाए। सीता गीत गाए। किए गीत गाए ना, सीता गीत गाए। पिला माने बॉल खेलुछंती, एठारे केउ माने खेलुछंती बा किए खेलुछि, ए भलिया जदि क्वेश्चन करिवे, ताहले जो उत्तर आसीबो पिला माने आसीबो। ताहले एठारे सीता, राम, सीता, पिला माने ए सब होछि आपण मानकर कर्ता कारक। देखो कर्ता कारक साधारणतः 3 प्रकार, जमी मुख्यकर्ता, प्रयोजकर्ता एवं प्रयोज्यकर्ता। जानी था एति कर्ता कारक 3 प्रकार, ताठार अधिक जाना किसी आवश्यक ही ना। तो एतिक आप कम चलीज। आती टेंशन ना किसी दरकार ना। तापर देखिया कर्मकारक। कर्मकारक क्या कहुए ना, जहाँ उपरे क्रियार प्रभाव पड़े, से ही पद को कर्मकारक कहुए। क्रियार प्रभाव पड़े, जमी प्रश्न, ये जब आम क्रिया प्रश्न करवा, क्रिया प्रश्न करवा कौन ना, क्या जदि प्रश्न करवा, उत्तर रे जो जो पदटी आसो से ही हूँ आमर कर्मकारक। ताकू आम कह कर्मकारक। जमी क्या राम क्या पढ़े ना, राम क्या पढ़े ना, राम पढ़े पुस्तक को पढ़े।
ତାପରେ ସେ ଆମ୍ବ ଖାଏ। ସେ କ'ଣ ଖାଏ? କାହାକୁ ଖାଏ? ନା ଆମ୍ବକୁ ଖାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁକୁ ହେଉଛି ତାମାନେ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କୁକୁ ଅର୍ଥରେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁସ୍ତକ, ଆମ୍ବ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମକାରକ। ହେଇଗଲା କର୍ମକାରକ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୁକୁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କାହାକୁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମକାରକ। ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କର୍ତ୍ତା ଗଲା, କର୍ମ ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କରଣ। କରଣ କ'ଣ? ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ କରଣ, ତାହାକୁ କରଣ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ନୁହେଁ, କରଣ। କାରଣ ନୁହେଁ, କରଣ। ଦେଖିବେ ତାହେଲେ କର୍ଣରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ୍ ହୁଏ? ନା ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ? ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ରେ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା? ନା କାହା ଦ୍ୱାରା, କେଉଁ ସାଧନରେ। ଏଇ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କ୍ରିୟାକୁ, ଉତ୍ତରରେ ଯାହା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି ଉତ୍ତରରେ। ସେ କଲମରେ ଲେଖେ। କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖେ? କ୍ରିୟା ହେଲା ଲେଖେ। ତ କାହା ଦ୍ୱାରା ଲେଖେ? ନା କଲମ ଦ୍ୱାରା ଲେଖେ। ତାପରେ ସେ ଚାକୁ ଦ୍ୱାରା କାଟିଲା। କେଉଁ ସାଧନରେ ବା କାହା ଦ୍ୱାରା କାଟିଲା? ନା ଚାକୁ ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ବିଭକ୍ତିଟା ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କଲା ପରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତରଟି ଆସିଲା ତାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କରଣ-କାରକ। ତ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ବିଭକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ବିଭକ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ କାରକଟା ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କରଣ-କାରକ ଖତମ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକଟା, ଦାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାନ। ଏଇଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଦାନ ମାନେ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଯାହା ପାଇଁ କାମ କରାଯାଏ କିମ୍ବା ଯାହାକୁ କିଛି ଦିଆଯାଏ ସେହି ପଦକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ପଦ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଯାହାକୁ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଯାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଏଭଳିଆ ଯଦି କଣ୍ଡିସନ ଆସେ ତାହେଲେ ତାହା କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତାହାକୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେମିତି ମା ପୁଅକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଠାରେ ଦେଲେ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଖାଦ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଇଦେଲେ ନା ପୁଅ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇବ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ? ଫେରେଇବନି। ତାହେଲେ ମାନେ ଖାଇବ, ପୁଅଟା ତ ଖାଇବ। ତାହେଲେ ଏଇଟାରେ ଯେଉଁ ମା ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ, ଏଇଠାରେ ଦେଲେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଇଠାରେ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତାହେଲେ ଆହୁରି ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକଟା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଯଦି ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା କାହା ପାଇଁ, ତ ଏଇଭଳିଆ ଅର୍ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା। କାହା ପାଇଁ ସହାୟତା? ନା ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଦାନ ଗ୍ରହୀତା ଦାନ ଦିଆଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀ ହେଉନଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କର୍ମକାରକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି କୌଣସି ଜିନିଷ, ଯଦି ସେ ଫେରେଇ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ନେଉନାହିଁ, ଯେମିତି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦିଅ। ଯଦି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ଦେଲ, ସେ ଲୁଗାକୁ ସଫା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କାମ କରିକି ଧୋବାକୁ ଲୁଗା ତ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଠାରେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ନ ହୋଇ ଏହା ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର କର୍ମକାରକ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ଯେମିତି ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ। ରାମ ମୋ ବହିଟି ମୋତେ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମର ବହି ନେଇଥିଲା ଜଣେ, ତ ସେ ରାମ ନେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କର ବହି, ତ ସେ ତା ବହି ସେ ମାଗୁଛି ନିଜେ। ତାମାନେ କ'ଣ? ବହି ଦେଇଥିଲା, ବହି ପୁଣି ମାଗୁଛି।
ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇନାହିଁ, ବହିଟାକୁ ମାଗୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପାଦାନ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପାଦାନ କାରକରେ ଏଠି ଦାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପାଦାନରେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଅପାଦାନରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ତାମାନେ ଅଲଗା ହେବା। ଦେଖିବା ତାହେଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଚ୍ଛେଦ, ଭୟ, ବିରତ ଆଦିକୁ ବୁଝାଏ ସେହି ପଦକୁ ଅପାଦାନ କାରକ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ଯେମିତି କେଉଁଠାରୁ, କାହାଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ କୋଉ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ଏ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା ତାହେଲେ, ଠାରୁ, ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ୟୁଜ୍ ହେବା ସହିତ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ ବୁଝାଉଛି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାକୁ କେମିତି ନା, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ିଲା। ଗଛରୁ ଫଳ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଥରେ ଗଛରେ ଫଳ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଫଳଟା ପଡ଼ିଗଲା ତଳେ ଆଉ ଥରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଅପାଦାନ କାରକ। ତା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ କ'ଣ, ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟଟା ଗୁରୁକୁ ଆଉ ଥରେ ଫେରେଇ ଦେବ, ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ତ ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ୟୁଜ୍ ହେଲା, ଅପାଦାନ କାରକ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଅପାଦାନ କାରକ କ'ଣ ତାହେଲେ, ଏଠାରେ ଗଛରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିଟି ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଯେମିତି ଗଛରୁ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପାଦାନ କାରକ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅପାଦାନ ସରିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଅପାଦାନ ପରେ ଅଧିକରଣ କାରକ, ଯୋଉଟା ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିରେ ରେ, ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠାରେ ହେଇଥାଏ। ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କେଉଁଠାରେ, କେବେ, ଏଭଳିଆ ଶବ୍ଦରେ ଅଧିକରଣ କାରକ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଅଧିକରଣ କାରକ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା, କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମୟରେ ଘଟେ ସେହି ପଦକୁ ଅଧିକରଣ କାରକ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ତାହେଲେ, କ୍ରିୟା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସମୟରେ ଘଟେ, କ୍ରିୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଘଟେ ବା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଘଟେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ତାହେଲେ ଅଧିକରଣ କାରକ। ତାହେଲେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ଯେମିତି ସେ ଘରେ ଅଛି, କ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। କେଉଁଠାରେ ଅଛି ନା, ସେ ଘରେ ଅଛି। ସକାଳେ ପଢ଼େ, କ୍ରିୟାରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କେତେବେଳେ ପଢ଼େ ନା, ସକାଳେ ପଢ଼େ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦିଶେକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କେମିତି ଦିଶେ ନା, ଦିଶେକୁ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନ କରିକି ଆମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଶରତ ଋତୁରେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଦିଶେ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେମିତି ଦିଶେ ନା, ନିର୍ମଳ ଦିଶେ ନା କେତେବେଳେ ଦିଶେ, ଶରତ ଋତୁରେ ଦିଶେ। ଏବେ କାଳକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରଣ କାରକ ହେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଘରେ, ସକାଳେ, ଶରତ ଋତୁରେ, ଏଭଳିଆ ଯୋଉ ଅଛି, ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକରଣ କାରକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକରଣ କାରକ ବି 3 ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ, ଯେମିତି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ ଓ ବିଷୟାଧିକରଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜଣା ପଡୁଥିବ, ସ୍ଥାନାଧିକରଣ କହିଲେ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଝାଇବ, କାଳାଧିକରଣ କହିଲେ କୌଣସି ସମୟକୁ ବୁଝାଇବ, ଆଉ ବିଷୟାଧିକରଣ କହିଲେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବୁଝାଇବ। ତ ଏତିକିରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ୟାଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜାଣିକି ବି କିଛି ମାନେ ଅଧିକ ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ତ ଦେଖିବା, ଏଇ ହେଇଗଲା ଆମର 6ଟି ଯୋଉ କାରକ। 6ଟି କାରକ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ କାରକକୁ ଆମେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଯଦି ତାର ସର୍ଟ ତାଲିକା ଦେଖିବା, ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ, ଆମେ ପଢିଥିଲେ କାରକ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଓ ତାର ଉଦାହରଣ ନେବା। ତାହେଲେ କର୍ତ୍ତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, କିଏ। କର୍ମରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, କ'ଣ ବା କାହାକୁ କରାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି କାହାକୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି, କର୍ମ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି, କରଣ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ଅପାଦାନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକରଣ ହେଉଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ। ତାହେଲେ କରଣ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ ନା, କାହା ଦ୍ୱାରା। ରେ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କାହା ଦ୍ୱାରା। ସମ୍ପ୍ରଦାନରେ କ'ଣ ହବ ନା, କାହାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ହୁଏ, ଏହା ସାଧାରଣତଃ ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି
ପୁଅକୁ ଦେଲା ତ ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଉଛି ମାନେ ସେଇଟା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତିଟା କୁଙ୍କୁ ମାନଙ୍କ ହେଇଥାଏ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଅଲଗା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଅଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇଁ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଅପାଦାନ କାରକ ଯୋଉଟା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ଠାରୁ ଅର୍ଥରେ ହୁଏ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଯେମିତି ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଲା ନା ଗଛରୁ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ। ଅଧିକରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କେଉଁଠାରେ, ରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେମିତି ଘରେ, ରହେ, ଏଭଳିଆ ସବୁ ହୁଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟା ବି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆପଣ, ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।